حضرات محترم، آئیے کچھ عرض و معروف کرنے سے قبل اس آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں والہانہ، عاشقانہ، غلامانہ، ایماندارانہ انداز میں درود پاک کی ڈالی عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر بارگاہ عالی میں پیش کریں۔ آگے سے لے کر پیچھے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک سبھی حضرات نبی کے عشق میں سرشار ہو جائیے، نبی کے محبت میں گرفتار ہو جائیے۔ لب کو کھولیے، جھوم کر بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ وسلم علیہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ تمامی حضرات بڑی خوبصورت لگ رہے ہیں۔ یقیناً یہ کسی اور کے باپ کے نام سے محفل کا انعقاد نہیں کیا ہے، بلکہ ایک اللہ کے مقدس ولی کے نام سے محفل کا انعقاد کیا ہوا ہے۔ کیوں نہیں ہم خوبصورت نظر آئیں گے جب ہمارا کنیکشن غوث پاک سے ہو جاتا ہے، ہمارا لگاؤ خواجہ پاک سے ہو جاتا ہے، ہماری محبت اعلیٰ حضرت سے ہو جاتا ہے، تو ہم کیوں نہیں کامیاب نظر آئیں گے؟ ایک شعر سنیں، آپ کے سماعتوں کے حوالے میں پیش کروں۔ کسی کے حصے کی تقدیر میں نہیں رہتے ہم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو سب کی زبان کھلنی چاہیے۔ کسی کے حصے کی تقدیر میں نہیں رہتے ہم، بولیے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی کے تقدیر کے حصے میں نہیں رہتے ہم، سبھی آزاد ہیں، جنزیر میں نہیں رہتے ہم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، آزاد ہے کہ نہیں؟ آزاد ہے نا؟ تو شاعر یہ پیغام دے رہا ہے، کسی کے حصے کی تقدیر میں نہیں رہتے ہم، سبھی آزاد ہیں، جنزیر میں نہیں رہتے ہم۔ اس مٹی میں ہماری پرخوں کی قربانی شامل ہے، کسی کے باپ کی جاگیر میں نہیں رہتے ہم۔ کیا بات مٹی ہے، میں ہماری پرخوں کی قربانی شامل ہے، اسی مٹی میں ہمارے پرخوں کی قربانی شامل ہے، کسی کے باپ کی جاگیر میں نہیں رہتے ہم۔ ہمارے بھارت میں کوئی وار ہو ہی نہیں سکتا، واہ، کیا بات، ہمارے بھارت میں کوئی وار ہو ہی نہیں سکتا، کوئی سنی ذلیل و خوار ہو ہی نہیں سکتا، کوئی سنی ذلیل و خوار ہو ہی نہیں سکتا، جسے خواجہ ہندل ولی سے نسبت ہو جائے وہ اپنے ملک کا غدار ہو ہی نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک حضرت، سرزمین بازار، سنی جنتی مسلمان، کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد۔ بھارت میں کوئی وار ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان وحشی ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، ہماری تاریخ دیکھنی ہو، ہماری ہسٹری دیکھنی ہو تو ہمارے پرکھوں نے تم کو لال قلعہ دیا ہے، ہمارے پرکھوں نے تم کو تاج محل دیا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، مسلمانوں کو غدار کہنے والوں، شعر آپ سماعت کریں۔ ہمارے ملک میں کوئی وار ہو ہی نہیں سکتا، کوئی سنی ذلیل و خوار ہو ہی نہیں سکتا، جسے خواجہ پاک سے نسبت ہو جائے وہ اپنے ملک کا غدار ہو ہی نہیں سکتا، وہ اپنے ملک کا غدار ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہی کہتا ہے ہر ہندوستانی کیوں نہیں آتا، یہی کہتا ہے ہر ہندوستانی کیوں نہیں آتا، کوئی خواجہ پیا کا بن کے ثانی کیوں نہیں آتا، یہی کہتا ہے ہر ہندوستانی کیوں نہیں آتا، کوئی خواجہ پیا کا بن کے ثانی کیوں نہیں آتا۔ ارے آنا ساگر چلا آیا میرے خواجہ کے کہنے سے، حسین پاک کہہ دیتے تو پانی کیوں نہیں آتا۔
میرے خواجہ کے کہنے سے آنا ساگر چلا آیا، میرے خواجہ کے کہنے سے حسین پاک کہہ دیتے تو پانی کیوں نہیں آتا، حسین پاک کہہ دیتے تو پانی کیوں نہیں آتا۔ وہ حکومت کر رہے ہیں جو دلوں پر جان پر، کون؟ خواجہ پاک۔ ہماری دلوں پہ ان کی حکومت ہے، ہماری دلوں پہ خواجہ پاک حکومت کر رہے ہیں۔ اگر حکومت نہیں کرتے تو ہمارا وجود نہیں ہوتا، ہم کہاں سے کہاں یہاں سے نیست و نابود ہو گئی ہوتے۔ لیکن یہ کرم ہے میرے خواجہ غریب نواز کا، یہ کرم ہے میرے خواجہ پاک کا کہ ہم ابھی خواجہ پاک کے نسبت سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں جو ہمارے دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں، ہمارے گھروں پہ حکومت کر رہے ہیں، ہمارے سروں پہ حکومت کر رہے ہیں، شاعر یہ پیغام دے رہا ہے وہ حکومت کر رہے ہیں جو دلوں پر جان پر۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ کوئی دقت نہیں ہوتی، بآسانی کھلاتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہوتی، بآسانی کھلاتے ہیں۔ غذا ہر روز ہم لوگوں کو روحانی کھلاتے ہیں، غذا ہر روز ہم لوگوں کو روحانی کھلاتے ہیں، غذا ہم لوگوں کو روحانی کھلاتے ہیں۔ اور جس کو خواجہ پاک کے لنگر سے محبت ہو جائے، خواجہ پاک ہم لوگوں کو بریانی کھلاتے ہیں، خواجہ پاک ہم لوگوں کو بریانی کھلاتے ہیں۔ جو لوگ گئے ہوں گے وہ لنگر کی بریانی کھائے ہوں گے۔ تو شاید یہ پیغام دے رہا ہے وہ حکومت کر رہے ہیں جو دلوں پر جان پر اہل سنت جی رہے ہیں، ان کے ہی فیضان پر، اہل سنت جی رہے ہیں ان کے ہی فیضان پر۔ اور گود میں لے کر یہ کہہ رہی ہے بھارت کی زمین، گود میں لے کر یہ کہہ رہی ہے بھارت کی زمین ہے معین الدین کا احسان ہندوستان پر، لے کر یہ کہہ رہی ہے، گود میں لے کر یہ کہہ رہی ہے بھارت کی زمین ہے معین الدین کا احسان ہندوستان پر، ہے معین الدین کا احسان ہندوستان پر۔ خدائے پاک کا، خدائے پاک کے دین کا ڈنکا بجا کر سوئے ہیں، زمین ہند کا قسمت جگا کر سوئے ہیں۔ خدائے پاک کا دین کا ڈنکا بجا کر سوئے ہیں، زمین ہند کا قسمت جگا کر سوئے ہیں۔ میرے رسول کے بیٹے کو کیا سمجھتے ہو؟ وہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر سوئے ہیں۔ میرے رسول کے بیٹے کو کیا سمجھتے ہو؟ وہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر سوئے ہیں۔ اب فلائٹ کی طرح اپنے کھلاون کو اڑا ڈالا۔ کھلاون سمجھتے ہیں نا، پیر میں تھوڑا سا ایک تو کم کر دیے، سیٹی مار رہا ہے۔ فلائٹ کی طرح کھلاون جب جوگی جے پال چیلنج کس لیا، زمین سے تو وار کیا ہے، آپ لوگ دیکھے ہوں گے موبائل میں، زمین سے وار کیا، کبھی اژدہا، کبھی پہاڑ، کبھی آگ کے شعلے، طرح طرح سے نبی میرے خواجہ پاک سے مقابلہ کیا، لیکن میرے خواجہ پاک بس اللہ سے محبت کرتے رہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہے۔ اور جیسے ہی جوگی جے پال اب ہوائی فائرنگ کرنے لگا، ہوا میں اڑ کر کے میرے خواجہ پاک کے اوپر وار کرنا چاہا، تو میرے خواجہ ہندل ولی نے زبان سے کچھ نہیں کہا، جسم سے کچھ نہیں لڑا، بلکہ اپنے پیر کے کھڑاؤں کو آسمان میں اڑا دیا، پیر کے کھڑاؤں کو آسمان میں اچھال دیا۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، کھڑاؤں خواجہ پاک کے پیر سے لگنے والی کھڑاؤں کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے کہ ایک اپنے آپ کو گھمنڈ کرنے والا جادوگر کو وہ کھڑاؤں مار مار کر زمین پہ لا کر رکھ دیا۔ اور خواجہ پاک کے بارگاہ میں وہ جوگی جے پال سر کو ٹیکنے پہ مجبور ہو گیا، خواجہ پاک مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، میں آپ کے سامنے گھمنڈ بن کر کے اپنی پوری گھمنڈگی آپ دکھاتے رہا جادو کی شکل میں، اور اپنے میرے پاس جو ناپاک ارادہ تھا اس کی شکل میں آپ سے مقابلہ کرتے رہا، لیکن آپ کی حقانیت کو سمجھ نہیں پایا، آپ کے بارے میں سمجھ نہیں پایا۔ اسی طریقے شاعر یہ پیغام دے رہا ہے کہ فلائٹ کی طرح اپنے کھلاون کو اڑا ڈالا، علی کے لال نے جے پال کو کلمہ پڑھا ڈالا، علی کے لال نے جے پال کو کلمہ پڑھا ڈالا، سمٹ کے آ گیا
अना सागर ख्वाजा के कासे में मेरे ख्वाजा ने तो पानी को भी पानी पिला अगर सिमट के आ गया ख्वाजा के कासे में मेरे ख्वाजा ने तो पानी को भी पानी पिला डाला। हजरात मोहतरम, आप जिस जश्न में बैठे हैं औलियाए कराम की एक मोहब्बत में आप बैठे हैं। यकीनन हुसैन दादा के बारे में हिस्ट्री तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ जो लोग उम्र दराज हैं, मुजीबुल हक चाहुए, अलियाकत चाहुए, या जो भी लोग यानी सेक्रेटरी मोहम्मद निजामुद्दीन साहब, जौहर भाई और सारे लोग हैं, उनके बारे में आप जानते हैं कि वो क्या थे क्या नहीं थे। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ, अल्लाह वाले जब अल्लाह की कुर्ब को हासिल कर लेते हैं तो कुरान पाक रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अला इन्न औलिया अल्लाह इला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को न खौफ होता है, न डर होता है, न गम होता है, न हुज़्नो मलाल होता है। कैसे मलाल हो? जब उनका मसीहा रब्बे कायनात है, अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, जो अल्लाह का बंदा अपने घर को छोड़ देता है, मकान को छोड़ देता है, दुकान को छोड़ देता है, और छोड़ने के बाद हमा वक्त अल्लाह के याद में मस्त रहा करता है, तो कुरान पाक इरशाद फरमाता है, जो मेरा बंदा, जो अल्लाह का बंदा अल्लाह का हो जाता है, चलना बंदे का होता है लेकिन ताकत खुदा की होती है, बोलना उस बंदे की होती है, जबान उस बंदे की होती है, लेकिन बोलना खुदा का होता है। जो अल्लाह वाला हो जाए, कसम खुदा की मुसलमानों, जो अल्लाह वाला हो जाए, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता है। ठीक किसी तरीके से हुसैन दादा यहाँ जब तक हयात से थे, जब तक जिंदा थे, हमको सुनने को मिला है कि 3 खाने में 3 चीज एक बार इस्तेमाल नहीं करते। बात सही ना है? यानी अगर दाल चावल सब्जी दे दिया जाए तो सब्जी को अलग निकाल देते, सिर्फ दाल और चावल से खा लेते। मेरे मिल्लत के नौजवानों, उनकी हिस्ट्री को आप देखें, लेकिन जब तक वह जिंदा थे उनकी हकीकत को हम नहीं समझ पाए। न कोई भी अल्लाह वाला जब तक जिंदा रहता है उसकी हकीकत को हम नहीं समझ पाते, उसकी गहराई तक हम नहीं जा पाते। अगर अल्लाह का वली इस रास्ते से गुजरता है, लोग कहते हैं ये पागल हो गया है, ये मजनू है, ये दीवाना है, लेकिन उसको हम पहचान नहीं पाते। हमारी आंख में वो रोशनी नहीं, हमारे दिल में वो कुव्वत नहीं, हम उसको समझ नहीं पाते, उसको पहचान नहीं पाते। आखिर किसके याद में पागल हो चुका है, किसका दीवाना है, किसका मस्ताना है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, दूर जाने की जरूरत नहीं है। चलिए आप तुमको ही रात की सरजमीन पे शुक्रुल्लाह मस्तान साहब, उनका नाम आपने सुना होगा, वहां आप गए होंगे, देखे होंगे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब तक वो हयात से थे कुत्ता को पाले थे, जहां जाते थे कुत्ता को लेकर जाते थे, लेकिन जब तक जिंदा थे उनकी जिंदगी को हम समझ नहीं पाए, उनकी हकीकत को हम समझ नहीं पाए। लेकिन चलते चलते जब दुनिया से पर्दा होने का वक्त आ गया तो एक करामत दिखा दिए, एक करामत। अगर नबी से कोई मौजज़ा जाहिर हो जाए तो उसे मौजज़ा बोलते हैं। अल्लाह वालों से कोई ऐसी काम मुकर दिखाएं तो उसे करामत बोलते हैं। जैसे ही जाते जाते करामत दिखाए, करामत दिखाना ही था कि पूरे लोग अब शुक्रुल्लाह मस्तान साहब के दीवाने हो गए, शुक्रुल्लाह मस्तान साहब के दीवाने हो गए। और जिनके जमीन में शुक्रुल्लाह मस्तान साहब का मजार बना हुआ है वो कलमा पढ़ने वाला नहीं था। बात सच्ची है ना? वो हमारे और आपकी तरह नहीं, बल्कि वो बगावत करने वाला था, गैर था। लेकिन ऐसा करामत देखा, देखने के बाद शुक्रुल्लाह मस्तान साहब के कदमों से लिपट गया। और लिपटने के बाद मेरे मिल्लत के नौजवानों, अपना जमीन दे करके अपने जमीन में शुक्रुल्लाह मस्तान साहब का मजार बनाया है। हर साल वो जलसा में शरीक होता है। जब से एक अल्लाह वालों से निस्बत किया है,
اس کی دل کی دنیا بدل گئی، ادنا تھا آلہ ہو گیا، آج دیکھیے وہ کروڑوں میں کھیل رہا ہے۔ اللہ والوں کی یہ شان ہوا کرتی ہے، اللہ والوں کی یہ پہچان ہوا کرتی ہے، اللہ کے ولی کے بارگاہ میں جائے تو اپنے دل کو کنٹرول کر کے جائے۔ کسی علماء کے پاس جائیں تو زبان پہ کنٹرول کرے، زبان پہ کنٹرول کر کے جائے، اللہ والوں کے قریب جائیں تو دل کو کنٹرول کر کے جائے۔ اس لیے کسی علماء کے پاس آپ جا کر کے الٹی سیدھی بات بولیں گے، ہو سکتا ہے آپ کے زبان سے، آپ کی نادانی میں، آپ کی ناسمجھی میں، آپ کے زبان سے کوئی کفری لفظ نکل جائے تو علماء کرام آپ کے اوپر فتویٰ لگا دیں گے، فتویٰ لگ سکتا ہے۔ اس لیے آپ بے حرمتی اور آپ کے اس بارے میں آپ کو معلوم نہیں، اپنے زبان سے کفری لفظ آپ نے بول دیا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے اوپر توبہ لازم ہو گیا، اور نہیں تو آپ کے اوپر فتویٰ لگ سکتا ہے۔ لیکن اللہ والوں کے قریب جائیں، اللہ والوں کے بارگاہ میں جائیں تو اپنے دل پہ کنٹرول کر کے جائیں۔ اس لیے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اب ولی ولی ہیں، ولایت کی شان رکھتے ہیں، ولی ولی ہیں، ولایت کی شان رکھتے ہیں، اپنے مٹھی میں سارا جہان رکھتے ہیں، اپنے مٹھی میں سارا جہان رکھتے ہیں۔ غوث کو غوث جیلان کہا جاتا ہے، غوث کو غوث جیلان کہا جاتا ہے، خواجہ کو ہند کا سلطان کہا جاتا ہے، خواجہ کو ہند کا سلطان کہا جاتا ہے، اور جس نے لکھ دیا پل بھر میں حرمین انہی کو امام احمد رضا خان کہا جاتا ہے، جس نے لکھ دیا پل بھر میں حرمین انہی کو امام احمد رضا خان کہا جاتا ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ والوں سے آپ محبت کریں، یقیناً اللہ والوں سے آپ محبت کریں گے تو آپ کی دنیا بھی سمر جائے گی، آپ کی آخرت بھی سمر جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں قبر پہ جانا شرک و بدعت ہے، ناجائز و حرام ہے۔ ایک واقعہ کے ذریعے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ والے اتنا پاورفل ہوتے ہیں، اتنا پاورفل ہوتے ہیں کہ رب کائنات کے بارگاہ میں اگر دعا کر دے تو ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ فتح پور سیکری کا نام آپ نے سنا ہوگا، فتح پور سیکری میں ایک پیر صاحب رہا کرتے تھے، ایک پیر صاحب رہا کرتے تھے۔ اسی فتح پور سیکری میں ان کا ایک مرید تھا، ان کا ایک مرید تھا۔ نسبت دیکھیے، اللہ والوں کی کرامت دیکھیے، کس شان سے اگر مانگنے والا جاتا ہے خواجہ پاک کے بارگاہ میں تو دامن بھر کر آتا ہے، اور نگاہوں سے نگاہیں مل جاتی ہے تو مقدر بھی سمجھ جاتا ہے، دل کی دنیا بھی بدل جاتی ہے۔ اب یہ فتح پور سیکری میں جو پیر صاحب تھے ایرو غیرو نہیں، بلکہ وہ بھی ان کا رشتہ، ان کا کنیکشن خواجہ پاک سے ملا ہوا تھا، وہ خواجہ پاک سے مرید تھے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، جیسے ہی مرید اپنے پیر کے بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد کہنے لگا، اے پیر صاحب آپ اجازت دیجئے، اس لیے رجب المرجب کی وہ تاریخ، وہ چاند نظر آ گیا ہے، ہر عاشقان خواجہ کے دل میں ایک امنگ پیدا ہو گیا ہے، ایک چاہت پیدا ہو گئی ہے، ہر ملک سے، ہر علاقے سے، ہر بستی سے، ہر کنٹری سے خواجہ پاک کے مت والے، خواجہ پاک سے محبت کرنے والے، خواجہ پاک کے شیدائی، خواجہ پاک کے مت والے خواجہ پاک کے آستانے تک جا رہے ہیں، خواجہ پاک کے بارگاہ میں جا رہے ہیں، ہند الولی کے بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ جیسے اتنا سننا تھا، وہ مرید آیا ہے، آنے کے بعد اپنے پیر کے بارگاہ میں کہنے لگا، حضور والا آپ سے میں مرید ہوا ہوں، آپ میرے پیر ہیں۔ کس طریقے سے اقتدا کر رہا ہے، کس طریقے سے اقتدا کر رہا ہے، اپنے پیر کی بات کو مانگ رہا ہے۔ ہم بھی مرید ہوتے ہیں، اب مرید ہونا بھی چاہیے۔ اس لیے اگر آپ کا پیر مکمل، اس کا شجرہ، اس کی محبت غوث پاک سے ملا ہوتا ہے تو کل قیامت کے دن میرا پیر متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے، تو کل قیامت کے دن وہ میدان محشر میں سفارش کرے گا، اپنے مرید کو بخشوائے گا، اس کو بھی پاور دی جائے گی۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، وہ مرید اپنے پیر کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہنے لگا، حضور والا آپ مجھ کو اجازت دیجئے، میں بھی اجمیر شریف جاؤں گا، اے خواجہ ہند الولی کے بارگاہ میں جاؤں گا۔ پیر صاحب مرید کی بات سن کر کہتے ہیں، تم کو امسال نہیں جانا ہے، امسال نہیں جانا ہے۔ مرید
پیر کی بات کو مان گیا کہ پیر صاحب کی بات ہے میں مان جاتا ہوں، مان گیا۔ سال بھر تک انتظار کیا، سال بھر انتظار کرنے کے بعد پھر وہ رجب المرجب کا تاریخ چاند نکلا ہے، وہ دن آیا، اور آنے کے بعد پھر وہ مرید کے دل میں ایک انقلاب پیدا ہوا، ایک جذبہ پیدا ہوا۔ پیدا ہونے کے بعد پھر اپنے پیر صاحب کے پاس پہنچا اجازت مانگنے کے لیے، اے میرے پیر صاحب آپ اجازت دیجئے۔ ہر علاقے سے لوگ خواجہ پاک کے آستانے تک جا رہے ہیں، اپنی خالی جھولی کو لے کر جاتے ہیں، اپنی خالی جھولی کو لے جا کر اور اپنے دامن کو بھر کر آتے ہیں۔ ادنا جاتا ہے، آلہ ہو جاتا ہے، محتاج جاتا ہے، سخی ہو جاتا ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، پیر صاحب میں بھی جانا چاہتا ہوں، میں آرزو کر لیا، عہد کر لیا ہے، میں بھی جاؤں گا اور خواجہ پاک کے آستانے سے کچھ لے کر آؤں گا۔ پیر صاحب بات سنتے کہتے مرید ان سال میں تجھ کو نہیں جانا ہے، ان سال بھی تجھ کو نہیں جانا ہے۔ مرید تو بہت غصے میں تھا، خیر پیر کی بات مان گیا۔ اب ماننے کے بعد 2 سال رک گیا، پھر تیسرے سال کا انتظار کیا۔ انتظار کرنے کے بعد تیسرا سال جیسے ہی چاند نکلا ہے، رجب المرجب کا چاند نظر آیا، آنے کے بعد اب مرید بھی بہت ہوشیار تھا، مرید بھی بہت ہوشیار تھا، 1 سال کنٹینیو وہ تیاری کرنے میں لگا دیا۔ جب چاند رجب المرجب کا چاند نکلا ہے، اب پہلے سے مرید بس کا ٹکٹ بھی لے لیا، سامان بھی اکٹھا کر لیا، جانے کی تیاری بھی ہو گیا۔ لیکن جانے سے پہلے اپنے پیر صاحب کے پاس پہنچا، پہنچنے کے بعد کہنے لگا حضور والا میں اجمیر جانا چاہتا ہوں، اجمیر کی نگری میں جانا چاہتا ہوں، خواجہ ہندل ولی کے بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، عطائے رسول کے بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ پیر صاحب جواب دیتے ہیں مرید ان سال بھی تجھ کو نہیں جانا ہے، ان سال بھی تجھ کو نہیں جانا ہے۔ مرید بہت غصہ ہوا کہ میں بس کا ٹکٹ بھی لے لیا ہوں، سامان بھی اکٹھا کر لیا ہوں، آپ 2 سال سے مجھ کو روک رہے ہیں، کیا مجھ سے آپ کو الرجی ہے؟ کہا آپ کو مجھ سے الرجی ہے، کیوں روک رہے ہیں؟ خواجہ پاک کے بارگاہ میں جانے سے کیوں روک رہے ہیں؟ پیر صاحب دیکھیں مرید بہت غصہ میں ہے، بہت غصہ میں ہے۔ پیر صاحب ہمارے اور آپ کی طرح نہیں، بلکہ اللہ کی یاد کو اپنے دل میں بسا کر کے اللہ اکبر وہ دل کی دنیا بھی دیکھ رہے تھے اور دنیا بھی دیکھ رہے تھے، اس کی دل کی دنیا کو بھی دیکھ رہے تھے۔ جیسے پیر صاحب مرید کے چہرے کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم اس بار اجمیر چلے جانا، بس کا ٹکٹ تم لے لیے ہو اسی بس سے جانا۔ پیر صاحب مان کے اجازت دے دیے، لیکن اجازت دینے کے بعد کہے کہ میں فجر کی نماز پڑھ لوں گا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میرے ساتھ تم فجر کی نماز میری ابتدا میں پڑھے گا، میں وظیفہ کے لیے بیٹھوں گا، وظیفہ پڑھ لوں گا، تم کو اجازت دے دوں گا، تم بس کے قریب جانا، بس پہ چڑھ جانا اور اجمیر چلے جانا۔ مرید بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا، آسانی کے ساتھ اپنے پیر کے بارگاہ سے گھر لوٹا ہے، رات بھر سویا نہیں۔ 2 سال کی قربانی پیش کرنے کے بعد وہ سنہرا موقع آیا ہے، گولڈن چانس آیا ہے، پیر صاحب نے اجازت دے دیا ہے۔ گھر گیا، گھر جانے کے بعد رات بھر تیاری کیا، رات بھر تیاری کرنے کے بعد صبح کی اذان ہوئی۔ اب نماز پڑھنے کے بعد پیر صاحب کے ابتدا میں فجر کی نماز پڑھا ہے، پڑھنے کے بعد اب پیر صاحب وظیفہ میں بیٹھ گئے، وظیفہ پڑھنا شروع کر دیے تو پڑھتے 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 8 بج گیا۔ بس آ کر اس کے دروازے پہ لگی، سارے پیسنجر اس میں بیٹھ گئے۔ اب اسی کا انتظار ہو رہا ہے، اسی مرید کا انتظار ہو رہا ہے۔ بس والا ہارن بجا رہا ہے، ارے جلدی کرو ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، بس کھلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اب یہ مرید کبھی بس کے قریب جا رہا ہے، کبھی پیر صاحب کے پاس آ رہا ہے۔ اب یہ پورے غصے میں آگ بگولا ہے، اب کہے تو کیا کرے؟ پیر صاحب کا وظیفہ ختم نہیں ہو رہا ہے، ادھر بس والا ڈرائیور ہارن بجا بجا کر پریشان ہو گیا۔ آخر کار وہ بس کا ڈرائیور گاڑی لے کر چلا گیا۔ اب یہ مرید وہیں چھوٹ گیا، پیر صاحب وظیفہ پڑھ رہے، مرید پیچھے کھڑا ہے۔ جب بس چلی گئی، بس چلی جانے کے بعد پیر صاحب کا وظیفہ ختم ہوا۔ اب ختم ہونے کے بعد پیر صاحب کہتے ہیں مرید اجمیر جانا چاہتے ہو، اجمیر جاؤ گے؟ مرید بہت غصے میں تھا، مرید غصے میں تھا۔ پیر صاحب کہتے ہیں مرید اجمیر جاؤ گے؟ مرید نے کہا کہ آپ کو وظیفہ کرنے کا ہی ٹائم تھا، وظیفہ لمبا کر دیے،
अरे नहीं जाना चाहिए था तो आप मना कर दिए होते, मैं नहीं जाता, बस का टिकट नहीं लेता, सामान मैं इकट्ठा नहीं करता, लेकिन आप वजीफा को लंबा करके आप मेरी बस को छोड़ा दिए, बस चली गई, अब मैं कैसे जाऊंगा। अल्लाह अकबर। पीर साहब जवाब देते हैं, मुरीद तुम अजमेर जाना चाहते हो? मुरीद ने कहा बस चली गई है, अब मैं कैसे जाऊंगा, मेरे पास कोई साधन नहीं है, कोई सूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। वो पीर साहब जवाब देते हैं, मुरीद तुम अजमेर जाना चाहते हो? मुरीद तुम अजमेर जाना चाहते हो? मुरीद ने कहा मैं कैसे जाऊंगा? पीर साहब ने कहा तुम जाना चाहते हो, जाओगे? मुरीद ने कहा हुजूर वाला मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जाऊंगा कैसे, बस चली गई है। पीर साहब कहते हैं आंखें बंद करो, एक कदम बढ़ाओ, आंखें बंद किए रहना, 2 कदम बढ़ाओ, आंखें बंद किए रहना, 3 कदम बढ़ाओ, आंखें खोल देना। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर आपके सीने में चमड़े का दिल है, पत्थर की मूरत नहीं है, तो अल्लाह वालों की शान देखिए। अल्लाह वालों की शान ये है, अगर मेरे ख्वाजा हिंदल वली अजमेर की नगरी में आराम कर रहे हैं, लाइन बाजार की खबर उनको है कि लाइन बाजार में कौन मेरा आशिक है, कौन मेरे नाम का जश्न मना रहा है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, ख्वाजा हिंदल वली अताए रसूल हम लोगों को देख भी रहे हैं। पीर साहब कहते हैं मुरीद तुम अजमेर जाना चाहते हो? मुरीद ने कहा मैं कैसे जाऊंगा? पीर साहब कहते हैं आंखें बंद करो। मुरीद कहा कि मैं आंखें बंद करूंगा। एक तो आप वजीफा लंबा करके बस को छुड़ा दिए हैं, दूसरी बात मैं आंखें बंद करूंगा आप भी गायब हो जाएंगे। एक तो वजीफा लंबा करके बस आप छुड़ा दिए, अगर मैं आंखें बंद करूंगा तो आप भी गायब हो जाएंगे। पीर साहब जलाल में थे, मुरीद आंखें बंद करो। मुरीद आंख बंद किया है, एक कदम आगे बढ़ाया है, फट से आंख खोलकर देख रहा है कि पीर साहब है कि नहीं। पीर साहब थे। मुरीद पीर साहब जलाल में आकर कहते हैं मुरीद आंखें बंद करो। वो मुरीद आंखें बंद किया है, एक कदम बढ़ाया है, आंखें बंद किया है, 2 कदम बढ़ाया है, आंखें बंद किया है, 3 कदम बढ़ाया है, अपने आंख को खोला है। क्या देख रहा है? मैं ख्वाजा की बारगाह में टहल रहा हूँ, अताए रसूल के बारगाह में टहल रहा हूँ, हिंदल वली के बारगाह में टहल रहा हूँ। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये मुरीद बस से पहले पहुंच गया और पहुंचने के बाद ख्वाजा की नगरी में घूम रहा है, अताए रसूल के बारगाह में घूम रहा है, ख्वाजा हिंदल वली के बारगाह में घूम रहा है और जाकर के वहां हाजिरी पेश किया है, फातिहा पढ़ा है, अपनी खिराज अकीदत पेश किया। पेश करने के बाद जैसे फातिहा करके बाहर निकला, बस पहुंची। बस का ड्राइवर उतरा, देखा अरे तू कैसे आ गया, तू कैसे आ गया, हम तो तुमको वहां छोड़कर आए थे फतेहपुर सिकरी में, तू कैसे आ गया? मुरीद ने कहा बहुत आप भरम बजा रहे थे, बहुत आप मुझको कह रहे थे कि मैं कैसे जाऊंगा, मैं आ गया इश्क वाली गाड़ी से, इश्क वाली गाड़ी से मैं आया हूं। अब ड्राइवर कहने लगा इश्क वाली गाड़ी कब से खुल गई है, ये इश्क वाली गाड़ी कब से खुली है और कहां से कहां तक चली है? अल्लाह अकबर। वो मुरीद कहने लगा इश्क वाली गाड़ी बहुत पुरानी गाड़ी है, इश्क वाली गाड़ी बहुत पुरानी गाड़ी है। ये इश्क वाली गाड़ी पे सिद्दीक चढ़े, सदाकत के पैकर बनकर चमके। इश्क वाली गाड़ी पे अहमद चढ़े, इमाम आजम बनकर चमके। इश्क वाली गाड़ी पे अब्दुल कादिर चढ़े, गौसे आजम बनकर चमके। इश्क वाली गाड़ी पे मोइनुद्दीन चढ़े, ख्वाजा पाक बनकर चमके। ये इश्क वाली गाड़ी बहुत पुरानी गाड़ी है। अल्लाह अकबर। अब जल्दी जल्दी अल मुख्तसर वो बस भी रोका, उसके पैसेंजर उतरे, सारों काम किए, फातिहा खाने की। अब जाने के लिए इधर पीर साहब ने कहा था तुम 3 कदम में तुमको अजमेर पहुंचा देंगे, लेकिन पीर साहब ने एक खत को लिखा था और लिखने के बाद पीर साहब ने कहा मुरीद जब तुम अजमेर की नगरी में पहुंच जाओगे, तो अजमेर से पहले एक घाना दरख्त होगा, उस घाने दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग बैठे होंगे जिनका चेहरा सफेद होगा, जिनकी दाढ़ी सफेद होगी। जब उस अल्लाह वालों के देखोगे, तब उस मर्द कलंदर को देखोगे, तब उस अल्लाह के बंदे को देखोगे, तो तुमको खुदा नजर आएगा, मुस्तफा भी नजर आएंगे। और जब सही उस बुजुर्ग के करीब तुम
पहुंचने के बाद इस खत को दे देगा, इस खत को दे करके अपने काम के लिए चला जाएगा। वही सही मुरीद पहुंचा, खत को अजमेर से पहले पहुंचा, देखा एक घाना दरख्त है, जैसा पीर साहब बताए थे पे नहीं घाना दरख्त है। घाना दरख्त के नीचे वो बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिनकी दाढ़ी सफेद है, चेहरा माशा अल्लाह, देखने के बाद खुदा नजर आ रहा है, देखने के बाद मुस्तफा याद आ रहे हैं। मुरीद पहुंचा है, पहुंचने के बाद सलाम अर्ज किया है, सलाम अर्ज किया है, बुजुर्ग मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने के बाद ये खत को दिया और खत को देने के बाद चला गया। उधर अब आने के लिए कोई सूरत नहीं, आने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं। अब अपना काम करने के बाद आने के लिए अब उसी बस के ड्राइवर के करीब पहुंचा और पहुंचने के बाद कहने लगा, मुझको भी अगर कोई सीट खाली हो तो मुझको भी हमारे घर तक ले चलो। ड्राइवर ने कहा, तुम इश्क वाली गाड़ी से आए हो, इश्क वाली गाड़ी से आना, मेरे बस में कोई जगह खाली नहीं है, नो एलाउ, मेरे बस में जगह नहीं है, तुम इश्क वाली गाड़ी से आए हो, इश्क वाली गाड़ी से आना। बस फिर उधर से चली आई, अब ये मुरीद वहीं छूट गया। अल्लाह अकबर मेरे मिल्लत के नौजवानों, हम गौसे पाक के लंगर के बिरयानी खाने वाले हैं, ख्वाजा पाक अताए रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं। मेरे ख्वाजा राजाओं के राजा, उनके बारगाह में जाने के बाद अगर हम खाली दामन को फैलाकर सिद्क दिल मोहब्बत के साथ अताए रसूल के बारगाह में अरीजा पेश करें, यकीन जानिए अगर मेरा दिल साफ है, नेक इरादा है, तो आज मेरी भी दामन भरती हुई नजर आएगी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बशर्ते कि आपके दिल में खोट ना हो, बल्कि कि आपका ईमान पुख्ता हो, आपका अकीदा दुरुस्त हो, तब अल्लाह वालों से मिलता है। नहीं तो ख्वाजा के बारगाह में एक वहाबी भी गया था मांगने के लिए, एक वहाबी भी गया था मांगने। कैसे गया था वो जांचने के लिए गया था कि ख्वाजा पाक के बारगाह में लोग जाते हैं, जाने के बाद कैसे लेकर आ जाते हैं। अल्लाह अकबर, जैसे गया और जाने के बाद वो अंदर गया तो एक भिखारी, एक मांगने वाला अल्लाह के नाम पे कह रहा है, ख्वाजा पाक के नाम से दे दो, अल्लाह के नाम से दे दो। उसके सामने से कई लोग आए और गुजर गए, कई लोग आए चले गए, लेकिन मांगने वाला मांगते रहा, उसको 1 रुपया नहीं मिला। अल्लाह अकबर, ये देवबंदी भी गया, बदअकीदा भी गया। जाने के बाद कहने लगे, बेवकूफ, इस कब्र वालों से क्या मांगते हो, ये क्या देगा, कब्र वाले से क्या मांगते हो, ये तो खुद मोहताज है, माज़अल्लाह, कुछ नहीं मिलेगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इतना कहा और अपने जेब से पैसा निकाल कर उस मांगने वाले के हाथ में दिया, मांगने वाले के हाथ में दिया। वो मांगने वाला अल्लाह का शुक्र अदा किया, ए अल्लाह, ए ख्वाजा पाक, ये आपका शुक्र है, आपका फैजान है कि आपका फैजान है कि आपका मुनकिर भी आपने ऐसे शख्स से दिलाया जो आपका मुनकिर है, आपका मानने वाला नहीं है। आप ऐसे दाता है, आप ऐसे मसीहा है, ऐसे आप दाता है, कैसे लोगों से आप दिलाते हैं जिससे लेने का उम्मीद भी नहीं है, ऐसे लोगों से आप दिला रहे हैं। आखिरकार वो मुरीद आया और आने के बाद आने के लिए सोच रहा है मैं कैसे आऊं, कैसे आऊं। आखिरकार उसी पीर साहब के करीब पहुंचा, उसी बुजुर्ग के पास पहुंचा, कभी आगे देख रहा है, कभी बाएं देख रहा है। वो फकीर, वो दुर्वेश, वो अल्लाह के मतवाले, अल्लाह के मस्ताने, वो बुजुर्ग के करीब पहुंचा है और पहुंचने के बाद आगे खड़ा हो गया। वो बुजुर्ग अपनी निगाह उठाकर देखते हैं, देखने के बाद कहने लगे, तुम क्या उस वक्त से कभी आगे जा रहे हो, कभी पीछे जा रहे हो? तो कहने लगा, बस यही बात मत पूछिए, मैं क्यों आपके आगे पीछे आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। आखिरकार बुजुर्ग पूछे, पूछने के बाद मुरीद बताया कि देखिए ना, मेरे पीर साहब 3 कदम में मुझको अजमेर शरीफ पहुंचा करके और मुझको यहाँ फंसा दिए हैं, मेरे पास जाने के लिए कोई सूरत नहीं है। इतना सुनना था कि वो बुजुर्ग जवाब देते हैं, मुरीद घबराने की बात नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है, तुम अपने घर जाना चाहते हो, फतेहपुर सिकरी जाना चाहते हो। मुरीद कहने लगा, हुजूर वाला, अगर आप कोई जाने का साधन बता देते, कोई रास्ता बता देते, कोई तरीका बता देते, तो मैं आसानी के साथ अपने घर को चला जाता, अपने मंजिल तक चला जाता, अपने घर के पास पहुंच जाता। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था
कि वो बुजुर्ग जवाब देते हैं, मुरीद घबराओ नहीं, तुम 3 कदम में आए हो, मैं तुमको 2 कदम में तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, 3 कदम में तुम आए हो, 2 कदम में हम तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे। मुरीद कहा, हुजूर वाला अब देर मत कीजिए, अब फौरन मुझको मेरे घर पहुंचाइए। अल्लाह अकबर। इधर उसके पीर साहब ने कहा था, आंख बंद करो, अपने कदम को आगे बढ़ाओ, आंख बंद किए रहो। 3 कदम आगे बढ़ाया, अजमेर की नगरी में घूमने लगा। उधर से आने में वो फकीर, वो बुजुर्ग कहने लगे, ए मुरीद अपने आंखों बंद करो, 1 कदम बढ़ाओ, आंखें बंद किए रहना, 2 कदम बढ़ाओ, आंखें खोल देना। अल्लाह अकबर। ऐसा ही किया। ऐसा करने के बाद आंख को बंद किया था, 1 कदम बढ़ाया, आंख बंद किया रहा, 2 कदम बढ़ाया, 2 कदम बढ़ाना था कि फट से आंख खोल दिया। आंख खोला है तो फतेहपुर सिकरी में टहल रहा है, अपने पीर के बारगाह में आया है, अपने पीर के बारगाह में आया और आने के बाद कहने लगा, 2 कमाल में पहुंचाना कोई कमाल की बात है, आपने 3 कदम में पहुंचा दिया, कोई कमाल किया, आपने 3 कदम में पहुंचाया, मैं 2 कदम में वापस आ गया। अल्लाह अकबर। मुरीद आ करके अपने पीर से कहने लगा, आप 3 कदम में पहुंचा कर कोई कमाल नहीं किए हैं, हम तो 2 कदम में वापस आ गए हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। अब मुरीद पीर साहब कहते हैं, मुरीद तू गया था, जाने के बाद अजमेर की नगरी में घुमा, क्या मेरा खत उस फकीर को दिया है, उस बुजुर्ग को दिया है? दिया है। मुरीद कहने लगा, हुजूर वाला मैं आपका खत दिया, और देने के बाद जब मैं सलाम किया, सलाम करने के बाद वो बुजुर्ग मुस्कुरा रहे थे, वो बुजुर्ग मुस्कुरा रहे थे, और मुस्कुराने के बाद मैंने मेरे खत को पढ़ा, और जब मैं वापस आया तो बुजुर्ग मुस्कुरा रहे थे। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप गौर करें, इतना सुनना था कि जैसे ही मुरीद पीर साहब के बारगाह में ये अर्ज करने लगा, बताने लगा, बताने के बाद फिर मुरीद पूछा, ए मेरे पीर साहब, उस खत में आप क्या लिखे थे, आप क्या लिखे थे? जैसे मैंने उस बुजुर्ग के हाथ में दिया, खत को खोलकर मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे। ए मेरे पीर साहब, आखिर क्या लिखे थे? और वहां बुजुर्ग बैठे थे, वो कौन थे? अल्लाह अकबर। पीर साहब ने जवाब दिया, ए मुरीद, जिनके पास तू गया था वही अताए रसूल थे, वही ख्वाजा हिंदल वली थे, वही खजाओं के ख्वाजा थे, वही राजाओं के राजा थे, वही मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी थे, जिनके हाथ में तूने खत को दिया था, और खत में मैंने यही लिखा था, ए ख्वाजा हिंदल वली, ए अताए रसूल, आपने अजमेर की नगरी में कैसा धूम मचा दिया है, कैसा धूम मचा दिया है कि हर लोग आपके ऊपर फिदा हैं। एक मेरा मुरीद भी आपके ऊपर दीवाना है, मेरे कहने के बावजूद भी आपके प्यार में ऐसा गिरफ्तार है, ऐसा गिरफ्तार है कि मेरे कहने के बाद भी आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर आपके करीब पहुंच गया। इतना सुनना था कि मुरीद पीर के कदमों पे गिरा, और गिरने के बाद कहने लगा, हुजूर वाला, इस्लाम की हक्कानियत समझ में आ गई, इस्लाम की रूहानियत समझ में आ गई। जब एक हिंदुस्तान के मोइनुद्दीन का आलम यह है, तो मेरे सरकार मुस्तफा का आलम क्या होगा? जब अदना का आलम क्या है, ये है, तो आला का मकाम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शहाना जमाने की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप अल्लाह वालों से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह वालों से प्यार कीजिए, अल्लाह वालों से मोहब्बत करेंगे, हमारी दुनिया भी समर जाएगी, हमारी आखिरत भी समर जाएगी। इस आशार के साथ मैं अपनी तकरीर को इख्तिताम करूं। इसलिए जो पत्थर दिल था, ख्वाजा ने उसे नूरानी बना डाला, जो पत्थर दिल था, ख्वाजा ने उसे नूरानी बना डाला, दिले बेनूर को एक पल में नूरानी बना डाला, दिले बेनूर को एक पल में नूरानी बना डाला, दिले बेनूर को एक पल में नूरानी बना डाला। और ख्वाजा का वो दरबार ऐसा आला तेरा, रब्बे कदीर के बारगाह में दुआ है कि मौला कदीर हम सब मुसलमानों को एक बनाए, नेक बनाए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बे कदीर के बारगाह में दुआ है कि मौला कदीर जो भी मैंने
वाज़ो नसीहत किया। रब्बे कदीर अगर बोलने में कसदन सहदन मानन लफ्जन कोई खता कोई गलती कोई ऐसा जुमला कोई ऐसा वर्ड निकल गया हो जिसकी वजह से हमारे ऊपर तौबा लाजिम होता हो, तो रब्बे कदीर इसी उलमा के सामने इसी मजमा के सामने मैं तौबा करता हूँ, तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन मौतूब इलैह। सभी हजरात ईमान को ताज़ा करने के लिए बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़ लें, हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पे नबी का नाम जिंदा है।